श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी महापुरखा ने कीतियां 26 संपूर्ण हुई, 57वीं कथा 57वीं कथा महापुरखा ने 1187 अंग तक की थी। बसंत राग की पहली अष्टपदी जी कथा है, कुछ घरोगी काम सी दास नूं, उस दिन दास भी उत्थे गया होया सी मिट्टे, 2 दिन पहले उत्थे हाजरी भरी है। गुरबचन सिंह नंगलीवाल के घरे आसन सी महापुरखों का, सो उत्थे जाके दर्शन किए, कुछ बचन होए सी, मेरे अपने प्रथाएं सी, मैं कह नहीं सकता मूँह तो। महापुरखों की कृपा दृष्टि हुई, समा बतीत होया। एक दिन शाम छड्ड के दूजे दिन महापुरख समेत जथे दे मिट्टे आ गए। बाबा भान सिंह जी, उन्होंने स्टोरी, उन्होंने साखी बड़ी अनोखी जी है। वो सारे पिंड विचों सूम मन्ने सी, सूम कोई मंगता आवे ओनू दाने देण दे थां घसुन ठोकिया करदे सी, कुट्टिया करदे सी। इन्ना उन्हां दा सुभाव पहला सी पहला, पर जिस दिन महापुरख दा आखण लगा ते दर्शन देख के रह न सकिया, जो कुछ पल्ले सी लिया के अर्पण कर दिता। महापुरखों ने अमृत उस रात पहले दिन जिद्दे आए है, शाम के टाइम से कथा तो पिछों दास पखा कर रहा थी, गर्मी के दिन सी। महापुरख ये सरे कर रहे सन, बैठ के पढ़ गए थे। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कंघा कर रहे थे। गुरमुख प्यारे महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी जेड़े अज मेहते बरसी मना रहे हैं, ये लंगर की किरिया की इशनान कराउण की सेवा इन्हां दे बापू जगीर सिंह जी, फौजी सरजीत सिंह, इन्हां दे जुम्मे होया करती सी। महापुरखों ने उस वेले बड़े खिड़े चेहरे के सहित कुछ बचन किए, दस्तारा सजा लिया, रात को बराज गए। अमृत वेला होया, भाई गुरमुख सिंह जी उड़ीसा, नाजर सिंह लांगरी अते भला अनूप सिंह, जरनैल सिंह लांगरी, इन्हां दा आसन दलीप सिंह जी शाह की बंबी ते सी बाहर। अमृत वेले महापुरखों ने कथा की, ते कथा करन दे टाइम ते बाबा मेहर सिंह जी पंजोखड़ा साहब वाले, जिन्हों ने महापुरखों के नाल तुर के यात्रा हजूर साहब की की सी, जिन्हों ने पातशाह बाबा हरनाम सिंह जी जोगे वाले जो इस वेले सचखंड चले गए हैं, बाबा मेहर सिंह जी पंजोखड़ा साहब वाले, ते जो बाबा किशन सिंह जी हैं तुगल वाले सिंह जथे वाले, उन्होंने जानते हैं। इन्होंने महापुरखों ने हजूर साहब की यात्रा संतां दे नाल तुर के की, 5 तख्तां की यात्रा तुर के सारे 1 साल दे विच पूरी की सी। सो नाल दी नाल कथा भी गुरबाणी की करिया करदे। उन्हां दे विचों बाबा जो सन पंजोखड़े साहब वाले, उन्होंने महापुरखों को महीना हो गया सी बीमार होया, मेहर सिंह नाम से उन्होंने। उस दिन सामने आके मत्था टेकिया, पर व्यंग बचन कह दिता, सीधा नहीं समझाया। कह लगे शुक्र है बाबा जे तू जिउंदे जिउंदे ने दर्शन दे दिते है। ये कथा दे विच कहा, पर समझ कोई ना सकिया। कथा बड़े रस दे सहज की। शाम की कथा हुई, अमृत वेले की कथा तो पिछों आग्या पा के दास पिंड नूं चलिया गया। हुक्म किया कि ज्ञानी प्रताप सिंह लंघियाणे वाले ते भाई प्यारा सिंह लंघियाणे वाले, उन्होंने विशेष तौर पर साडे वालों फतेह बुला देनी। चेहरा बड़ा जलाल दे सहज सी, मन विच है ही नहीं सी कि सचखंड गमन करनगे। तुरन लग्या ये भी हुक्म किया कि जे 1 रात ठहर जावे तो चंगा है। मैं कि 7 वचन कहते, फिर पिछों कह दिता चलिया जा। 7 वचन कह के दास उत्थे तुर पिया। शाम नूं खालसा जी पहुंच बीतिया, रात नूं दर्द होया, तकलीफ सी शरीर नूं कुछ, वो बीमारी के कारण तकलीफ पैदा हो गई। डॉक्टर के कहने मुताबिक महापुरखों ने, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा ने टीका ला दिता। कुछ समय फिर तकलीफ रही, फिर हुक्म किया कि दूजा टीका भी ला दो। बेनती की गई, डॉक्टर का हुक्म है नहीं लाना। कहते तू डॉक्टर का हुक्म मनना कि साडा हुक्म मनना है।
जिथे हुक्म होवे खालसा जी उत्थे हुज्जत नहीं होया करदी, जिथे हुज्जत होवे उत्थे हुक्म नहीं होया करदा। हुक्म मन के टीका लाया, बड़ी भारी हनेरी शुरू हुई, बदल जोरदार पैन लगा। जो छिट्टां पैणियां पहला शुरू होईयां, कहण लगे साडा पलंगा अंदर कर दिओ। ਸਿੰਘਾਂ ਪਹਿਰੇ वाले ने पलंगा चुके, दरवाजा छोटा सी। संत बाबा करतार सिंह जी खालसा कुछ हासरा कहने लगे, महापुरखो ਜਾਂ ਤਾਂ दरवाजा चौड़ा कर ਦਿਓ ਜਾਂ मंजा छोटा कर ਦਿਓ, क्योंकि आप जी कहने असीं मंजे तो उतरना नहीं, इसे तरह लंघदा नहीं। हस के कहण लगे चंगी गल तूं कीती है, ये मंजे ते करामात परखण लगे ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ करामात नहीं किसी ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜਾ ਲੰਘਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨ ਮੰਜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, दौड़ा तेज हो गया। 2:10 ਤੇ 15/28 ਜੂਨ 1969 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। इस महावाक अनुसार परमेश्वर की ज्योत च लीन होए, पर उतो भाणा अगे की वरत्या। महापुरख समा गए, अमृतसर शरीर लिया गया, पवित्र सरोवर के अमृत जल नाल इशनान करवा के भिंडरी शरीर लिजाया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ट्रिपल एस ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ 51ਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਤਾਈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਫਰਵਰੀ 1903 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਲੱਖ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਸੋਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਲੱਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਲੱਗੇ। ਬੂਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते जग उपजा, कौन पहले को मंदे। के अंतर जामी कैम करे दस्तूरा, करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा। वो जैसे ने खंड ब्रह्मांड बनाए, करते आकाश सुहाए, बाणी प्रभ की सबको बोले, समझ किसे नू आवे। दानी भगत सूर में समझण, वजदा प्रेम घंगूरा, करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुरु बाणी फुरमाया,
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਦੇਹਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋੜਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਨੇਤਰ ਦਾ ਕੂਰਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰਾ ਜਾਣੇ ਲਾ ਥਕਾ ਜਗਵਾਹੀ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾਰੀ ਸਿਤ ਧੂਰਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਉਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਦਰਗਾਹੀ ਓ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰੇ ਨਾ ਬੇਕਸੂਰਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਦ ਖੋ ਤਾਰੇ ਪਾਨ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਓ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿੰਦ ਗਾਨੋ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿੰਦ ਗਾਨੋ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰੇ ਘੂਰਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਤੋਰੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਭਗਤੈ ਸੂਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਮਾਸਿਤਾ ਪਤੜ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਨਣ ਓ ਕਈ ਸੂਰ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਰਜ ਜਰੂਰਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 51ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਦੇ ਥਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ
ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਲਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡਾ ਲਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ ਦੇ ਥਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਹਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਇਹ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਰਸਨਾ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਖਾੜਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਥਾਂ ਮਾਈ ਸੇਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਮਲਾਈ ਦੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ ਬਚਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਭੂਆ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪੋ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰੂਪਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਜਾ ਖੋਲਿਆ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਏਦਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਿੰਡਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਨ ਹੂ ਬਹੂ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 27 ਕਥਾ 26 ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ 27ਵੀਂ ਕਥਾ 1100 ਤੇ 87 ਅੰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ
ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਏ ਮਨਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਮਹੀਨਾ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਲਓ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੀਸਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਟੀ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅੱਖ ਭਰ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੜੀਸੇ ਦੀ, ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਚਮੇਲੇ ਆਂਦਾ ਵਾਹ ਵੱਢ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਬੋਚ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਬੋਚ ਲਈ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਖੇ ਜੋ ਸਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਸੋਹਣੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਬਾਚ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ, ਬਾਚ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਗਵਾਚੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕੇਸ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਕੇਸ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਣਗੇ ਮੁਨਾਰੇ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੀ ਸੇਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਮੀ ਸੇਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਮੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਓ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਫਰਿਆਦ ਮੰਨ ਲੈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਫਰਿਆਦ ਮੰਨ ਲੈ ਆਖਦੀਆਂ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਓ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਓ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰੂੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰੂੰਗੀ ਓ ਪਤੜਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਡੀਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਈ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਡੀਸੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਕਰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਡੀਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਚੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਡੀਸੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਡੀਸਾ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ
ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਨੀਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ, ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੜੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਚੋਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਿਆ। ਚੋਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਚੋਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਥੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੜਵਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 13 ਤੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇ ਚਾਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਥਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੋਏ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਤੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਲਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਬੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਏ, ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਣ ਕੱਪਣੀ ਇੱਕ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਕਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਣ ਕੇਸੀ ਸਣ ਕੱਪੜੀ ਤੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਿੰਡਰੀ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਚੋਰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੇਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਬਰਸ਼ੀ ਲਾਈ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਸੂਤਰ ਵੀ ਬਰਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਬਰਛੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 12ਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੋਲੇ ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਕੜੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਜੋਰੇ 28 ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦਾ ਰਤਨੇ ਅਮੋਲਾ, ਪੂਰਨ ਸਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਅਖਾੜੇ ਚ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਰਮ ਅਖਾੜਾ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਮਾਰ ਦੰਡ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਲਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਆਸੀ ਫਤਿਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਪਛਾਣੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਮਜ ਪਛਾਣੀ। ਓ ਮਨ ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਨ ਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੇਵਾ, ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਖੀ, ਪਾਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੇਵਾ। ਓ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਟਲੇ, ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਟਲੇ, ਧਰਮੀ ਦਿਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਿਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰਦਮ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੀ। ਓ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਪਰਤਾਏ। ਆ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥਾ ਪਰਖ ਚੋਂ ਹਰ ਕੇ। ਓ ਤੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਥਾ ਰੇ ਕਰਦੇ, ਊਤਮ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਦੁੱਖ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਰਦੇ। ਜੇਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਤਕਲ ਗੀ ਧਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਓ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਜਦ ਪੰਥ ਤਰੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਭਾਰੀ। ਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਕਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਗਏ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਵਾ।
ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਨੋਖੀ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਵਾਰੇ ਕਈ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ। ਉਹ ਦਰਦੇ ਪਤੜਾ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੇ। ਐਸੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਥੋਂ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਛਕਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਿਖਾ ਐਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰ ਗਈ ਤੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸੇ ਨੇ ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ, ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਰਹਿ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਿਖਾ ਭਖੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸੇ ਨੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੜੀਸਾ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਚਿਖਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਤਦੋਂ। ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਰੇ, ਉਹ ਅੰਤਲਾ ਅਸਾਸ ਅੰਤਲਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਬਚਨ ਕਰੇ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਦਿਲ ਵਿਰਾਗ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਦੋਂ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੀਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਰੀ ਸੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜਥੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਸ਼ੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਪਰੋਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਅੰਗੀਠਾ ਕਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਣਕ ਬੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਮ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸਿੰਘ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਨ ਦੇਵ ਤੇ ਆ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਛਾਲੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਛਾਲੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਹੋ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬਲ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਿਭਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਲ ਸਾਹਿਬ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜੋ 1975 ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸੌਖੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਸੋ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਆ। ਰਾਜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹ। ਇਹਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਉਣੇ, ਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਖੀਂ ਨਿੱਠਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਫਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੇਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸਣ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਹੰਦ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ 39 ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 39 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, 39 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, 39 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਗਲਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਧੀ ਉਹਦੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੇਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਮਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੋਈ ਵੀਰਤਾ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ, ਲਿਬੜ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ, ਲੱਥੀ ਲੱਥੀ ਜੰਜੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਏ ਹੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਜ ਟੁੱਟਾ, ਟੁੱਟੀ ਅੱਧ ਚੋਂ ਤਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸੀੜੀ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਏ, ਮੁੱਕੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲਣਾ ਵੇ, ਸਾਂਭੂ ਕੌਣ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਬਣਾ, ਤੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਫਣ, ਵੱਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬਾਗ ਸੁਈਆਂ, ਬਾਗ ਸੁਈਆਂ, ਬਾਗ ਸੁਈਆਂ। ਮਾਲੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ ਸੁਈਆਂ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਲਟਕਦੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ, ਰੱਤ ਪੀਣੀ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਲੱਥ ਗਈ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਨਲੂਏ, ਖਸ ਗਈ ਜਗੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੈਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਚੱਕੜ ਝੁੱਲਿਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਣ ਕੜ ਕੇ, ਕੱਚਾ ਝੜ ਗਿਆ ਬੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਜੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ, ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਚੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਢਲਿਆ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਹ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਚੋਲੇ ਜਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਕ ਤੇ ਲੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ,
ਪਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਉਲਝੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੂਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕੀ ਨਾ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਫਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਈ। 1839 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰ ਨੈਪੀਅਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ RSS ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮਲਹੋਤਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਖੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਲੰਮੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਦੀਰ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੌਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਸਬਨੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੇ ਮੌਰੀ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੱਠੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕੇਸ ਕਟਾ, ਪੱਗ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਮਖੂ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਾਕਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਛਾਲਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 9,000 ਕਰੋੜ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, 28,000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਫਤ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਾੜਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੜੀਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਪੰਕਤੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕ ਹੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੀ ਚੜਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲਾਨੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨੀ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਾਲ 2 ਬੰਦੂਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖੇ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, 26 ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਤੇ 27ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 1187 ਅੰਗ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਵੀ ਪੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੰਬ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ
ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ SSS ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਐਡ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ RSS ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਜਥੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।